वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साडा कुछ भी नहीं, कक्के नाल खो, लल्ले नाल लो, सस्से नाल सख। असी जो है विश्वास करते। खौफ गुरु ने डर साडे अंदरों खत्म कर दिता है। छोटे साहिबजादियां दी असी किन्नी वारी साखी सुनते हाँ, वो दिहाड़े आ रहे ने, किन्ना लोभ लालच उन्होंने दिता गया पर किसी दे अधीन नहीं होए। इस करके खालसा भी उदा ही है ते फतेह भी उदी है। हुणे वीर जी गल कर रहे सी, एक साडा ऐसा परिवार है जिहदे नाल अंदरों खिच पैदा होंदी है। देखो एक ब्लड का रिश्ता होंदा है, एक विचारां दा रिश्ता होंदा है। तो ब्लड का रिश्ता जिहड़ा है उहदे विच कदे कदाई ऐसियां गल्लां हो जांदियां ने उच्चियां नीवियां, पर जिहड़ा विचारां दा रिश्ता है हमेशा चलदा रहिंदा है। गुरु किरपा करन इस तरह ये समागम सजदे रहन। अज मैं विचार करां धन गुरु रामदास महाराज जी, जिन्हां सिखां ने एक गल कही जदों दरबारों चले गए, उस तो बाद लद्दा परोपकारी आए। देखो परोपकार करन वाले भी बहुत ने। कहते ने जदों सिख भुल जाता है ना, उदों चारे पासे धक्के खा के हरेक जगह ते जिथे जिथे उन्होंने आसरा मिलता है तो फिर गुरु के दर ते आउंदा है। मैं एक मिनती कर दियाँ, 12 माह है, 12 महीने ने गिनती 14 है शब्दों की। महाराज ने पहला जिहड़ा शब्द लिखे है चेत गोबिंद आराधी है, उस तो पहला लिखे किरत करम के विछड़े कर कृपा मेलो राम, 4 कुंठ दै दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। कित्थे आया थके? गुरु दी चरण में। अखीर ते फगण दे महीने दी हुंदी है समाप्ति। ते उस तो बाद गुरुदेव ने एक शब्द होर लिखे है, जिन जिन नाम ते आया। उन्हां विचों कोई भी हो सकता है। आ नाम दी महिमा देखो बंदे नूं कोई नहीं जानदा। महाराज कहते ने जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत तो 4 कुंठ माने। नाम दा सदका ही किन्ने दूरों दूरों चल के आ रहे। अवीर जी दी मेरी यूके नाल गल हो रही सी। मैं कहा समागम इतनी जल्दी आ जाते ने, पता ही नहीं लगता साल किमें गुजर के चला गया। खैर गुरु कृपा कर। जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगाह सच खरे। तो धन धन गुरु रामदास जिन्हां दे बारे सिखां ने गल कही, पहला तो रुस के चले गए। उसी रसना दे द्वारा निंदिया चुगली जो भी मर्जी करते रहे, चलो वखरियां गल्लां ने। उस तो बाद आ गए ने गुरु दर ते। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया। देखो समा नहीं, जो समा है उसकी कदर करनी चाहिए। ठीक है। जिन सिरिया तिने सवारिया, 2 चीज़ां ने। जिन्हें पैदा किया है सवारिया भी उन्हें ही है, किसी और ने नहीं। हुण असी संसारिक तौर पर जदों सतगुरां दा जीवन पढ़ के वेखदे हाँ, तो छोटे हुंदियां माँ कहंदी सी, कहंदे ने पुत्र जी तुसी बहुत वड्डे बनोगे। ते धन गुरु रामदास महाराज जी हाले उन्होंने किसी गल का पता नहीं। माता जी लेटे हुए ने ते आले दुआले दियां संगतां पहुँच गईयां, परिवार भी पहुँच गया। वो कहंदे ने थोड़ी माँ चढ़ाई कर गई है। पता ही नहीं किसी गल का, क्योंकि माँ सुती पई है, माँ चली गई। मन ही मन एक सवाल पैदा हुंदा है, माँ जी तुसी तां कहंदे सी मैं तुहानूं बहुत वड्डा करांगी, तुसी तां सरीरक तौर पर भी मैनूं वड्डा नहीं कीता। पहली गल। उस तो बाद कुछ समय बाद पिताजी भी चढ़ाई कर गए ने। जो उंगल माँ ने पकड़ी सी वो उंगल पिता ने पकड़ी है। उस तो बाद वो भी चढ़ाई कर जाते ने। हुण उंगल पकड़न वाली आ गई नानी। इतिहास ये कहता है भी तकरीबन 1-1.25 महीने तक नानी माँ ने उड़ीक की भी परिवार का कोई मैंबर तो आए, हौसला देवे नानी जी थानू चिंता करने की लोड़ नहीं, असी बैठे हाँ। पर नानी माँ कहन लगी पुत्र
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 1469 1479 10 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਸਮਕਾਲੀਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੁੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਕੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਸਵਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਗਈ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿੰਨੇ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਛਾਬਾ ਤੇ ਹੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਕੁੰਗਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਕਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛਕ ਲਈਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਹੱਥ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਟਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਾਨੀ ਮਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਮੇਰਾ ਛਾਬਾ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛਕਾ ਦੇ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਛਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛਕਣੀਆਂ ਨੇ ਛਕ ਲਓ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਟਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਪਈ। ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। तो सब तो महंगी अज घुंगड़ी विकी है कि अज मैनू बाप दी पिता दी घाट जिहड़ी सी वो भी पूरी हो गई है।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਬਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਸਬਬ ਐਸਾ ਬਣੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੇਹਣ ਪਰਿਵਾਰ, ਭੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, 3 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਗੱਦੀ ਚਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲੀ, ਤੀਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਡੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਡੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਡੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। तो माता मनसा देवी ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰ ਲੱਭੋ। ਸਵੇਲੇ ਲਾਗੀ ਲੱਭਣ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਘੁੰਮਦਾ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਤਾ, 2 ਦੋਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਰਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 1-2 ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। तो मैं एक गल कह के समाप्ति करा, क्योंकि ये मेरी आखिरी हाजरी। मैनू फिर इधर मुरादाबाद अगे भी जाना है, वीर जी की बेनती प्रवान करके। तो एक बड़ा मन भर आउंदा है, चित करदा है कि ऐसे समागमां ते असीं बार बार हाजरियां भरीए। एक शब्द आउंदा है जय श्री राग विच, मेरे हियरै रतन नाम हर वसिया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के किलविख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। संखेप समझ लियो भी 4 प्रकार दे करजे असी लैके आए हैं। गुरु रामदास महाराज जी कहते हैं 4। वो कहते हैं कर्जा तो असी कदे लिया ही नहीं। मैं कहा 4 कर्जे अज भी मौजूद ने। पहला है परमेश्वर ऋण, चेते करियो परमेश्वर ऋण। दूजा है गुरु ऋण, तीजा है देव ऋण, चौथा है पितर ऋण। परमात्मा ने किन्नियां चीज़ां दित्तियां ने, साडे कोलों कुछ मंगे। एक श्वास किसी डॉक्टर नूं मंगो जाके भी इतनी दौलत देनी, एक श्वास दे बंदे नूं, वो कहंदे मेरे कोल नहीं। गुरु ने सानू राह दसना है। जो खाण पीण दीयां चीज़ां ने, अन्न देवता, पानी देवता, वैसंतर देवता, लूण, उस तो पहला असीं अरदास करिए कि रब्बा तेरा नियम है, तू कहते ने भुखिया नूं सुलांदा नहीं, उठांदा जरूर है, ये तेरा नियम। चौथा है पितर ऋण। पितर है माता पिता, बाद विच नहीं,
ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਤਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਵਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਤੋ ਵਾਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਧਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਦੋ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। तो कितनी बारी असी साखी सुनी कि महाराज जी के थड़ा बनाओ, थड़ा बनाओ। 3 बारी बने, 3 बारी ढह गए ने। चौथी बारी भाई रामा जी ने तो मना कर दिता। पर भाई जेठा जी कहन लगे, कहते ने हाँ सतगुरु थोड़े बैठन जोगा थड़ा नहीं बनिया। एक गल कही सी गुरु नानक साहिब महाराज जी ने, लैणिया सारे अपने घरां नूं चले गए ने, तुसी नहीं गए। तो भाई लैणा जी कहन लगे जिहदा अपना घर सी अपने घर चला गया, थोड़े तो बगैर मेरा कोई घर नहीं। तो सतगुरु कहन लगे घर दी लैणिया तुसानू लोड़ नहीं, घर दी मैनू लोड़ है। जिथे मैं अपनी जोत टिकाणी, घर तो मैं लभदा पिया सी, उहदी लोड़ मैनू। ਹੁਣ कई साखियां ਬਣੀਆਂ ने कि सामने एक चादर पई सी, ਉਹਦੇ थल्ले मुर्दा सी। ਤੇ सतगुरु ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ मुर्दा खा, मुर्दा खाण ਦੀ चीज़ नहीं ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ है। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी काम ਨੂੰ मना ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਦਰਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਧੋਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਚੜਨਗੀਆਂ। ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਿਠਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਚੜਨ ਨਾ ਚੜਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ, ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ, ਐ ਮਕਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲ, ਮਹਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਠਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। 7 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਮੁਰਦਾ ਖਾ, ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਾਵਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਥੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਲੱਭ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। 1630 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 30 ਸਾਲ। 1634 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਆ,
दुनिया दे जेड़े मर्जी धार्मिक स्थान होण पौड़ियां चढ़ के जाना पैंदा है। हरमंदर साहिब की खासियत पौड़ियां उतर के जाना पैंदा है। तो गुरु रामदास महाराज जी ने इस नगरी नूं बसाए ते पावन सरोवर की खुदाई आरंभ करवा दी है। ते बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे पूरन ताल खटाया अमृत सर विच। इत्थे अमृतसर शहर का नाम नहीं, सरोवर का नाम है। अमृतसर विच जोत जगावे, उत्थे बैठ के सतगुरु उपदेश करया करदे सी। तो धन गुरु रामदास महाराज जी दे जीवन नूं पढ़दियां होइयां पता लगता है कि प्यारियो लोकी वस्त्रां दी चिंता करदे सी कि धन गुरु रामदास महाराज जी अज लाइनां लगियां होइयां ने। वो कहंदे ने साडी वारी कदों आवेगी, असीं भी हरमंदर साहिब गुरु के रुमाले भेंट करने ने, गुरु के वस्त्र भेंट करने ने। वो संसार समाज अपनी चिंता करदा सी। ऐ गुरु रामदास महाराज तुसीं सारियां दियां झोलियां भर दित्तियां ने। सतगुर साडे ते रहमतां बख्शिशां करन। इदां ही ये साडे जिहड़े समागम ने चलते रहन। और इस तरह ही गुरु के प्यारे भाई तलविंदर सिंह जी बड़ा प्यार करते हैं। समूह परिवार समूह भरावां जिहड़े ने वो सारे ही बड़े प्यार सरदा सहित इस समागम नूं मना रहे हैं। सतगुरु होर चढ़दियां कला दे जीवन बख्शिश करन। बेनती प्रवान समूह संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की